درس میں نے رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو ایک دعا بتائی تھی، اور وہ دعا تھی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ بلکہ میری درخواست ہوگی اگر کل کا درس کسی نے نہیں سنا تو وہ ضرور سنے، کیوں؟ یہ درس اس درس کی ایک کڑی ہے۔ آج میں ایک اور چیز بتاؤں گا، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں رکوع سجدے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عام سے عام گنہگار سے گنہگار ایک چھوٹا سا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ بھی کچھ سجدے اور رکوع میں توجہ بڑھا دیتا ہے، اور رمضان میں عمومی عبادت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، ہوا پیدا ہو جاتی ہے، ماحول بن جاتا ہے۔ تو جب ہمیں رکوع سجدے زیادہ مل گئے تو کیوں نہ ان رکوع سجدوں سے نفع بھی لیں، اور ان رکوع سجدوں کو اپنے لیے آخرت اور دنیا کا آخری سرمایہ بنائیں۔ ان رکوع سجدوں کو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ جو بندہ سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہے، سجدے سے جاتے ہوئے اللہ اکبر ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، اور یہ دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہ اکبر، عجب اس کے رزلٹ ہے، عجب اس کا کمال ہے، اور انوکھی اس کی عنایت ہے۔ چھوٹے سے بولے، سجدے سے ویسے اٹھے، نماز پڑھ لی اور نماز کا سجدہ بھی کیا، کیونکہ ساری نماز کا نچوڑ سجدہ ہے، اور سجدہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی ناک کی خاطر دنیا کی بڑی بڑی جنگیں لڑتا ہے، اور ناک کو عزت کہتا ہے، وقار کہتا ہے، شان و شوکت کہتا ہے، اور ناک کو اپنی خاندانیت، اپنا حسب، اپنا نسب، اپنا منصب، سارا کچھ ناک ہے اس کے لیے۔ اور پھر پیشانی، اور اسی پیشانی پہ تاج سجتے ہیں، اسی پیشانی پہ تخت اور تاج اور کمال، اور یہی تاج جب گر جاتا ہے پھر ہم مملکتیں اور حکومتیں گر جاتی ہیں۔ سجدہ وہ واحد عبادت ہے جس میں ناک بھی رگڑتا ہے اور پیشانی بھی زمین پہ ٹکا دیتا ہے، رگڑ دیتا ہے کہ مولا میری آخری یہی عزت تھی جو تیری خاطر قربان ہو گئی۔ نواب بہاولپور تھے، یہاں بہت نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، درویش تھے۔ کسی کو غصہ آتا تھا تو بہت مارتے تھے، سٹک ہوتی تھی ان کے پاس، جیسے جرنیلوں کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے بغل میں، ہاتھ میں، ان کے پاس سٹک ہوتی تھی، اور اگر غصہ آتا تھا تو پھر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے۔ یہ پنڈلی ان کی کالی ہو گئی تھی، اپنے آپ کو مار کے ایسے ایسے مارتے تھے، اور پھر جب کسی پہ غصہ آتا تھا اس کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے اعظم خان صاحب، جو نواب بہاولپور کے جوہری تھے، ہیرے جواہرات خزانوں کو کی پرکھ کرتے تھے، باریک تھے، جوہری تھے، بہت کائیں آدمی تھے۔ سوچیں جوہری کی نظر کتنی باریک ہوگی۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے نواب بہاولپور آئے، اچانک آتے تھے، خزانے کا دورہ کیا، خزانے میں سے ایک ایک چیز پوچھی، یہ کون سا پتھر ہے، یہ کون سا پتھر ہے، یہ کون سا ہیرا ہے، یہ کون سے جواہرات ہیں۔ کیونکہ اسٹیٹ بہاولپور وہ اسٹیٹ ہے جو سب سے مہنگی اسٹیٹ تھی، اور پاکستان میں سب سے پہلی تنخواہ نواب بہاولپور نے دی تھی، اور قائد اعظم کو گاڑیاں جو ملی نواب بہاولپور نے دی تھی، گاڑیاں جو دی نواب بہاولپور کو تھی۔ تو اسٹیٹ بہاولپور مہنگی اسٹیٹ، تو نواب بہاولپور نے کو پتا تھا ہر ہیرے کا، ہر جواہر کا، ہر موتی کا، ہر لال کا، خود جانتا تھا۔ ان سے کچھ چھوٹی سی غلطی ہو گئی لہجے میں، اور نواب کا اصول تھا بات کرتے ہوئے سر نیچے، نواب کے چہرے پہ نہ دیکھے۔ انہوں نے دیکھ لیا، نواب نے دھن کے رکھ دیا سٹک سے، مارا، پھر وہ ککے مارتے تھے،
पांव से मारता। जब मार खा ली ना तो ऐसे करके ना, ऐसे हाथ करके और सर झुका के कहने लगे, हिज हाईनेस, मेरे अजीम काबिल एहतराम, अब ये सर इस काबिल नहीं है कि ये कहीं जा सके, तलवार लेके इसको उतार दे। और अगला जो बात कही ना, बात बड़ी अजीब है। कहने लगे, नवाब साहब आपके पास इज्जत के कोठे भरे हुए हैं और मेरे पास ये चुटकी थी, वही चली गई। कोठे यानी कमरे, गोदाम, आपके पास इज्जत के गोदाम भरे हुए हैं, नवाब हैं। पहले ही हमारी कौन सी इज्जत थी पेशे यार, शब भर की मिन्नतों ने गवा दी रही सही। अब मेरे पास ये चुटकी सी इज्जत थी, वो भी चली गई। अब ये इस काबिल नहीं है कि जमाने को मैं दिखा सकूं, तलवार से इसको तन जुदा कर ले। नवाब की मोहब्बत थी, सीने से लगाया, आंसू गिरे और जवाहरात से झोलियां भर दी। मौला, ये आखिरी मेरा नाक और ये पेशानी है और ये मेरी इज्जत है, मेरे पास इज्जत की चुटकी है। मौला, तेरे पास इज्जत के कोठे भरे हुए हैं। इन्नल इज्जत लिल्लाहि वलिर रसूल, अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुन मुक्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। मौला, सारा इक़्तिदार तेरे पास, सारा मुल्क तेरे पास, सारी हुकूमतें तेरे पास है। मौला, मेरे पास आखिरी यही नाक था और यही पेशानी थी, जिसकी खातिर बड़े बड़े कत्ल हो जाते हैं इस इज्जत और आन बान और शान की खातिर, और जिसकी खातिर बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। मौला, ये आखिरी चीज मेरे पास थी, ये मैंने आज तेरी खातिर लुटा दिया। तो अल्लाह कहता है, उठ मांग। क्या मांगता है? तो मांगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। अब मेरी बात आपको समझ आएगी। मैंने कल आपको खड़े होके फर्शी सलाम कहा था। बादशाहों के यहाँ जाते थे तो उसे फर्शी सलाम कहते थे। फर्शी सलाम, चुक के खड़े हो, रुकू की शक्ल में, रुकू की शक्ल। एक हालत यह है कि बंदे की सारा जिस्म सजदे में चला जाए और सजदा सिर्फ एक जात को है, अल्लाह अल्लाह। वाला, मेरी सारी इज्जतें, सारा वकार, सारी शान शौकतें, सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, सारी जलाल, सारा जमाल, मेरी चुराहटें, मेरी नंबरदारियां, मेरे ओहदे, मेरे प्रोटोकॉल, सब कुछ, पर आज मैं सब कुछ तेरी खातिर, तेरे लिए अपना नाक, अपनी पेशानी, अपना तख्त, अपना ताज उठा के तेरे कदमों में डाल दिया। इसलिए फरमाया, जब बंदा सजदा करता है ऐसे है जैसे अल्लाह के कदमों में गिरा हुआ है, अल्लाह के कदमों में गिरा है। और आखिरी हालत इंसान की आजिज़ी की, इनकिसारी की, विजदान की, आखिरी जो हालत है इंसान की आजिज़ी की, वो सजदा है। अपना सब कुछ, अपना सब कुछ, बल्कि ताज कभी सजदा नहीं करने देता, याद रखिएगा। जो ताज होता है ना बादशाहों का, सोने और हीरों से मुरस्सा होता है, कभी ताज से सजदा नहीं होता, हमेशा ताज उतार के सजदा किया जाता है। इसलिए हर हाजी को हालत एहराम में नंगे सर रखा जाता है। हाँ, यहाँ बादशाह आएंगे तो बादशाह तो ताज ओढ़ ले, सर पे ताज रख के फिरेंगे और एहराम भी बांध के फिरेंगे ना, फिर पता अच्छा ये बादशाह है। मेरे अल्लाह ने कहा ना, हर हाजी के लिए जूती उतार दी जाती है कि हस्ब नस्ब की और वकार का शूज, जूता और सर का ताज उतार दो। अच्छा, आएंगे तो शाही लिबास पहन के आएंगे, ये भी उतार दो। आज मेरी महफिल में आए हो, मेरे पास आए हो, जैसे कब्र में हालत लेके जानी है ना, सर पे कोई ताज नहीं होगा और पांव पे भी हालत, जो जूता हाजी को पहनाया जाता है बस वो यही है कि 2-4 दिन चल जाए, वह गुजारा हो जाए। ये हालत कब्र में जाने वाली है। जब बंदा अपना सारा तन मन धन, अपनी जिंदगी का सारा वकार, शान और शौकत सजदों में डाल देता है, फिर अल्लाह कहता है, उठ। क्या मांगता है? इरफा रासिक। जब अल्लाह के हबीब सजदे में होंगे क़यामत के दिन,
اور پڑے رہیں گے، میرے اللہ پاک فرمائیں گے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیں، مانگ کیا مانگتے ہیں؟ تو میرے اللہ کے حبیب امت کی سفارش مانگیں گے، شفاعت مانگیں گے۔ اسی طرح زندگی میں روز ہمیں یہ موقع ملتا ہے۔ آج تک سجدہ دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے سجدے میں سارا کچھ تن من دھن، سارا کچھ عزت آبرو وقار شان و شوکت ہر چیز نشاور کر دی، اور ہر چیز نشاور کرنے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے اٹھ میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، پر ایک چیز چاہیے، کیا؟ اللہم اغفر لی اور ورحمنی اور وعافنی۔ بس یہ تین چیزیں ہمارے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ ہم نے سمجھا کہ شاید تو ہمارا ملک اور ہمارا اقتدار مانگتا ہے، شاید تو خود خدا بننا چاہتا ہے۔ نہ مولا، میں یہ کہاں سوچ سکتا ہوں، اللہ اللہ ہے، آپ دے دی۔ اللہم اغفر لی، مغفرت کر دے، معافی کر دے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، تیری اور تیری حبیب کی راہوں سے ہٹ گیا، مغفرت چاہتا ہوں، یاری چاہتا ہوں، دوستی چاہتا ہوں، قرب چاہتا ہوں، تعلق چاہتا ہوں، تعارف معرفت چاہتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اور رحم چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے رحم سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، اور تیرا رحم ہوگا تو میں خطاؤں سے اللہ ما رحم ربی، قرآن کہتا ہے کہ اگر نفس امارہ سے بچنا ہے، جو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی رحمت 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 رحمت۔ اور مولا جنت میں مجھے پتا ہے سارے لوگ صرف تیری رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اور کیا مانگتا ہے؟ وعافینی، دنیا اور آخرت کی عافیتیں مانگتا ہوں۔ کوئی بجلی میرے اوپر گرے، کوئی آزمائش گرے، میں آنکھوں کا کانا ہو جاؤں، زبان کا کینسر ہو جائے، میں نے دیکھا ایک زبان کٹ گئی، زبان کا کینسر ہو جائے، مولا میرا کان ختم ہو جائے، میرا ہاتھ کسی حادثے میں بازو کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، ریڑھ کی ہڈی میری ٹیڑھی ہو جائے، میں میدے میں کچھ کسی قابل نہ رہوں، یا مولا مجھ سے سب کچھ چھن جائے اور میں در در کا بھکاری فقیر بن جاؤں، میں در در کا محتاج بن جاؤں۔ اللہ تو نے جو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک کا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس نعمت کا جو آج دے اور کل چھن جائے، زوال نعمت، وتحول عافیت۔ یہ دعا ہے کہ عافیت مجھ سے چھن جائے۔ آج تخت ہے، بخت ہے، مکان ہے، حویلی ہے، گاڑیاں ہیں، ہٹو بچو سلام ہے، کل جا ہم نے سب کچھ تجھ سے چھین لیا، ہم نے تجھے غربت دے دی، تنگ دستی دے دی، فاقے دے دیے، ذلت دے دی، علت دے دی، قلت دے دی، رسوائیاں دے دی، بے برکتیاں دے دی، ساری بہاریں چھین لی، مولا یہ عافیت نہ چھیننا۔ سجدے میں اٹھتے ہی جو بندہ یہ دعا مانگے گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور دعا مانگے گا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کبھی نچلا دھڑ ختم نہیں ہوگا۔ کل میں نے اس کے انوکھے کمالات بتائے ہیں اور واقعات سنائے ہیں کل کے درس میں۔ میں چاہوں گا جو جس نے آج کا درس سننا ہے وہ کل کا درس میرا ضرور سنے۔ اور آج کے درس میں انسان کا آخری سرمایہ اس کا سر اور سجدہ اور ناک ہوتا ہے، اور اس کی عزت اس کا تاج ہوتا ہے، اور اس کا زندگی کا اس کا چلنا ہوتا ہے، سر اٹھا کے چلنا، سر اٹھا کے چلنا۔ ہمارا محاورہ ہے سر اٹھا کے چلنا، گردن جھکے نہیں۔ اور ابو جہل ہی تھا، کہنے لگا آخری وقت میں کون؟ اس نے کہا میں سر تیرا جدا کرنے آیا ہوں۔ کہا کسی خاندانی بڑے قبیلے والے کو بھیج، میں سردار ہوں۔ اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کہا کون؟ نیم بے ہوشی سکرات کی حالت میں تھا۔ کہا عبداللہ بن مسعود۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، پر ایسا کرنا سر ذرا نیچے کر کے، گردن نیچے کر کے کاٹنا، سرداروں کے سر لمبے اور گردنیں اونچی ہوتی ہیں۔ ابو جہل آخری وقت تک اس سر اور گردن کو روتا رہا اور جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا۔ مولا یہ سر، یہ گردن، یہ جبینیں سجدے کے نام پہ تیرے سامنے جھکا دی ہیں۔ اور رمضان میں بڑا موقع ملتا ہے، کمزور سے کمزور مسلمان رمضان میں نماز پہ آ جاتا ہے، تسبیح پہ آ جاتا ہے، اور نفل پہ آ جاتا ہے، اور تراویح پہ آ جاتا ہے، اور نماز پہ کچھ سجدوں میں آتا ہے۔
लंबे सजदों के मजे लिया करें तन्हाइयों में। मैंने उस दिन एक बात बताई, हमारे पास हाफिज साहब आए, मुझे 3 पारे रोजाना पढ़ते थे। मैंने कहा जी, पहले वो एक रकत में एक पाव पढ़ते थे। मैं कहा नहीं, एक रकत में आप जो है एक पारा पढ़े, एक रकत में एक पारा, दूसरी रकत में दूसरा पारा, तीसरी रकत में तीसरा पारा, फिर हमने आधा पारा कर दिया। लंबे क़याम के बाद, रुकू के बाद सजदे में मजा आता था। फिर मैंने नमाज का सलाम फेर के मैं था, मेरे 2 बेटे थे, मैंने कहा आज समझ आई कि हम औलिया से एक बात सुनते थे कि या अल्लाह लंबे सजदों के मज़े दे। लंबे सजदों के मज़े लंबे क़याम के बाद आते हैं। तो मुख्तसर क़याम कर और कहे सजदों के मज़े आए, अल्लाह चाहे दे दे। पर ये जो एक रकत में एक पारा सुनना, एक रकत में पाव सुनना और एक रकत में आधा पारा सुनना, और खड़ा है और क़याम 2 मिनट का 1 मिनट का क़याम हुआ, और फिर उस सजदे में जब बंदा जाता है, फिर उसमें जो सुभान रब्बियल आला का सरूर और सुकून और कैफियत आती है, वो फिर पूछे ना मिलता है जो नमाज में सजदे का क्या कहना। मैंने साथियों से कहा, अपने बेटों से और हाफिज साहब से, मैंने कहा हाफिज साहब देखो ये सजदे का मजा है, और इस सजदे के मजे को औलिया लूटते थे, आले रसूल लूटते थे, आले बैत, आले बतूल, आले हसन, आले हुसैन, आले अकील और आले हारिस, आले फातिमा, सहाबा करम रिजवानुल्लाह अजमईन, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर, करार, रिजवान, ये वो लूटते थे सजदे, ये मजे लूटते थे। उस सजदे के बाद जब बंदा सर उठाता है ना, सजदे के बाद फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं अब मांग। क्या मांगता है? सारा कुछ लुटा दिया मेरी खातिर, या अल्लाह लुटा दिया, नाक भी, इज्जतें भी, अपनी पेशानियां भी, अब मांग अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, मौला सबसे पहले बख्शिश चाहता हूँ। क्यों? 4 दिन के ओहदे, 4 दिन की दुनिया, 4 दिन की वाहवाह और 4 दिन का तुम तराक, आखिर हमेशा की फना, आखिर हमेशा की फना, हमेशा की खामोशी, खामोशी। मग़फ़िरत कर दे, मुझे पता है अगर माफ़ कर देगा फ़ायदा क्या होगा बंदे, फिर अगर मैं माफ़ कर दूंगा या अल्लाह फ़ायदा ये होगा मेरी बेटे और बेटियों और बच्चों के नसीब अच्छे हो जाएंगे। क्यों? तो माफ़ कर देता है तो फैसले हमारे हक में होते हैं, अगर माफ़ नहीं करता तो फैसले हमारे खिलाफ होते हैं। और बंदे माफ़ कर दूंगा फिर क्या होगा? या अल्लाह वक्त पे बारिशें होंगी, हमारी कहत सालियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारे बादशाहों को तो नेक बना देगा, हमारी रियाया को तो मुनसिब बना देगा। और बंदे अगर माफ़ कर दूंगा फिर क्या होगा? या अल्लाह हमारा दिल तेरी ज़ात की तरफ मुतवज्जे होगा, ख़ताओं गुनाहों मासियत से बचा रहेगा, और या अल्लाह फिर तहज्जुद और नेकी और नफिल की तौफीक मिलेगी। और अगर माफ़ कर दूंगा फिर क्या होगा? अल्लाह मेरा ज़र्फ़ वसी हो जाएगा, मेरे दिल में नफ़रतें, मसलक, फ़िरक़ों, मज़हब और कौमों और सूबों के नाम पे खुर्ची चली जाएंगी। फिर मैं दिल के लिए, सब के लिए खैर ख़ाहियों का जज्बा और बर्दाश्त का जज्बा और वुस्अत और वसी कल्ब का जज्बा रखूँगा। और क्या मांगता है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, और रहम मांगता हूँ। क्यों मांगता है? माया हदीस में आता है बंदा जब जहन्नम में जाएगा उसे कोई लफ्ज याद नहीं रहेगा, एक लफ्ज याद रहेगा। बंदा जब जहन्नम में जाएगा, अल्लाह सबकी हिफाजत, एक लफ्ज याद रहेगा, वो कहेगा, वो लफ्ज क्या होगा? रहम, 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 बस माफी, रहम, निकाल दो जहन्नम से, एक लफ्ज याद रहेगा। और बाज लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह इतना नाराज होगा, अल्लाह पाक फरमाएगा इनका मुंह बंद कर दो मालिक। और मालिक जो जहन्नम का दरोगा सुपरिटेंडेंट है, वो कानों का बहरा होगा, किसी की चीखों पुकार सुनेगा ही ना, सुनेगा ना तरस आएगा। वहां ये लफ्ज होगा रहम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, रहम, तेरे रहम से सब रोटी मिलेगी, तेरे रहम से ओहदे मिलते हैं, तेरी इनायत से, तेरी अताओं से,
बस ये मेरी रोटी रोजी चल रही है। तेरे रहम ने मेरी सत्तारी की हुई है, मेरे पर्दे रखे हुए हैं, मेरी ऐबों को छुपा के मेरी खूबियां लोगों में वाज़े कर दी हैं। तेरे रहम से बेटे और घर मिला, तेरे रहम से सवारियां मिली। मौला मुझसे ज्यादा समझदार, अक्लमंद, दोनों बेहतरीन लोग हैं। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। मौला कई खार फिरते हैं गलियों में। रहम जो खुदा न खास्ता मैंने जहन्नम में जाके मांगना है रहम, अल्लाह तू ना भेजना जहन्नम में, मैं यही मांग रहा हूं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी। अच्छा भाई बंदे, फिर तीसरी चीज क्या मांगता है? वआफ़िनी, आफियत मांगता हूं। आका का फरमान है, ईमान के बाद जो सबसे ज्यादा चीज मांगने वाली है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, ईमान के बाद जो सबसे मांगने वाली चीज है वो आफियत है, आफियत है, आफियत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया, और आफियत मांगता हूं। आज जो तूने रहमत के दरवाजे खोले हैं ना, मेरे ऊपर पर्दे डाले हैं और मुझे मौला तूने नेमतें दी हैं, या अल्लाह ये रहमत के दरवाजे, ये पर्दे, ये नेमतें सदा मेरे साथ रहें और मेरी नस्लों के साथ रहें। मैं एक साहब की कब्र पे खड़ा था, 1400 मुरब्बे जमीन उसकी, आज 1 फुट भी नहीं। और उसका बेटा, सगा बेटा, यानी दूसरी नस्ल तक दौलत नहीं रही, सगा बेटा नौकरों और मुलाजमों के घरों में रोटी दे देते हैं। हाँ, मैं उसकी कब्र पे खड़ा था। कब्र यहां मेरे हवेली से कोई 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह में नाम नहीं लेता, वहां के एक साहब थे, बड़ा नाम था, 35 मुरब्बे जमीन थी, आज 1 फुट नहीं है। एक बीवी टीचर है, वो टीचर जो है जाके जो तनख्वाह लाती है उसी से घर का गुजारा होता है। मौला पल में छीन ले, बस आफियत, बस आफियत। तेरी आफियत के दरवाजे खुले रहेंगे, मैं चलता रहूंगा, मैं उछलता रहूंगा और मुझे मिलता रहेगा। और जब ये आफियत मुझसे छिन जाएगी ना मौला, बलाएं मुझ पे टूट पड़ेंगी, आफात टूट पड़ेंगी, बर्बादियां टूट पड़ेंगी और जुल्म और सितम के दरवाजे खुल जाएंगे। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से मुझको अपनी पकड़ में न दे अपनी, और मेरे ऊपर कोई ऐसा बंदा मुसल्लत ना कर जिसके दिल में रहम का जर्रा ना हो। कोई वक्त का चंगेज, हलाकू, उबलाका, जोजी और तिमूर और पता नहीं कौन हो। सजदे के बाद ये दुआ कबूल होती है और हम मांगते नहीं, हमें बड़ी जल्दी होती है। और ये वो दुआ है जो नस्लों में दौलत रिस्क को कम नहीं होने देगी, और ये वो दुआ है जो नस्लों में आफियत और बीमारियों को हटा देगी, और ये वो दुआ है कि नस्लों में अपाहज, लूले, लंगड़े, काने, पागल बच्चे पैदा इंशाल्लाह नहीं होंगे। और ये वो दुआ है जो नस्लों में रिस्क, वुसअत को कम नहीं होने देगी। ये वो दुआ है जो मेरी अकल, शऊर, एहसास को हमेशा बाकी रहेगी। मेरे पास शिकायत आई, अब्बा जी का इलाज करें, गुस्ल खाने से नंगे आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं मैंने कपड़े पहने। आफियत दिमाग की, समझ की, सेंस की छिन गई। बहुएं यूं करके बैठी होती हैं, अब्बा जी को कहा अब्बा जी कपड़े, कपड़े भूल गया। मुझे एक साहब कहने लगे मेरे ऊपर से एक चीज खत्म करें, मुझसे नहीं जाती वो चीज, मैं खाना मेरा खत्म हो गया। मैंने अपनी सगी दादी को देखा अपना पखाना करके खुद खा रही है, कहा वो मंजर मेरी आंखों के सामने नहीं जाता। और जब कोई खाना खाने बैठता हूं वो मंजर आता है, मुझे उल्टी आ जाती है। मेरी सगी दादी किसे आफियत छिन गई कि अपना पखाना खुद खा रही है, उसे कोई पता नहीं। आप ये सजदे के बाद दुआ कर रहे हैं, अब अपने लिए मांग क्या रहे हैं? आप सोच नहीं सकते अपनी नस्लों के लिए मनवा क्या रहे हैं। क्योंकि ये इक़्तिदार, ये हुस्न और जमाल, ये दौलत, ये इल्म, ये नॉलेज
یہ کوئی چیز آ جائے بندہ پھر اس کے خمار میں بہت بھول جاتا ہے اور اکثر انجام بھول جاتا ہے۔ یہ دعا برے انجام سے بچاتی ہے، زندگی کی بری ترتیب سے بچاتی ہے اور زندگی کے پورے انداز سے بچاتی ہے۔ اور سجدے میں جا کے پھر اللہ خود کہتا ہے اچھا اٹھ کوئی بات نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے مولا، تیری عظمت کے بعد بس میں یہ تجھ سے 3 چیزیں مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ میری درخواست ہے آپ سے، میں بات ختم کر رہا ہوں، میری درخواست ہے آپ سے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور سجدے سے اٹھتے ہی وہ سجدہ رکوع ہے، وہ فرض کا ہے، وہ نفل کا ہے، وہ سنت کا ہے، وہ واجب کا ہے، نماز کے ہر سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ آپ خود سوچیں، آپ تراویح میں جتنی بھی تیز تراویحاں پڑھنے والا کوئی بندہ ہو، جتنی بھی، ہمارے بھائی رحمت اللہ صاحب ہے کوئٹہ کے، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو یہاں ایک مسجد ہوتی تھی، اس میں ایک مخصوص نام لیتے تھے، وہاں جاتے تھے، 16 منٹ میں 20 تراویحاں وتر فرض پڑھا کے فارغ کر دیتے تھے، 18 منٹ میں 16 منٹ میں، یہ گیا اور وہ گیا۔ میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک حافظ ہوتا تھا، اس کا نام حافظ انجن تھا، نابینا تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ انجن ہوتا تھا، اور کوئی انجن بھی ہونا تو پھر بھی سجدے سے اٹھے گا تو صحیح، سجدے سے اٹھے گا۔ اور یہ دعا آپ گھڑی میں دیکھیں، یہ سیکنڈوں میں پڑھی جانے والی دعا ہے، منٹوں والی دعا نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ گھڑی میں دیکھ لیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، 2-3 سیکنڈ کی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، بس۔ اچھا، حالانکہ میں نے ٹھہر کے پڑھا ہے، اور میں انجن بن کے پڑھوں تو پھر آدھا وقت ہو جائے گا، لیکن نہیں، اتنا ٹھہر کے پڑھیں، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، اللہ کا نام اللہ کی ذات عالی کی توجہ سے۔ ہر سجدہ انتظار کرتا ہے، ملنے والا ہے، مانگ لے۔ ہم غفلت کے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، ہر سجدہ فریاد کرتا ہے، اب وہ دینے والا ہے، مانگ اس سے۔ اور یہ 3 چیزیں تیری ضرورت، تیری نسلوں کی ضرورت، تیرے وطن کی ضرورت، اس قوم کی ضرورت، سارے عالم کی ضرورت، اور تیری موت کے بعد کی ضرورت ہے۔ مانگتا ہے، وہ مانگتا ہی نہیں ہے۔ غفلت کے رکوع اور غفلت کے سجدے، دھیان کا رکوع اور دھیان کا سجدہ زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی سنور جائے گی، عزتوں کے دروازے، برکتوں، وسعتوں اور رزق کے دروازے رب کھول دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔